आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम् आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम् आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम् आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम् लक्ष्यमस्ति निश्चितं तथा विचारितम् लक्ष्यमस्ति निश्चितं तथा विचारितम् आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम् आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम् आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम् आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम् बोधकारकं तथा सुदीप्तिकारकम् बोधकारकं तथा सुदीप्तिकारकम् बोधकारकं तथा सुदीप्तिकारकम् बोधकारकं तथा सुदीप्तिकारकम् रहस्यभेदनं विधाय तुष्टिदायकम् रहस्यवेदनं विधाय तुष्टिदायकम् रहस्यभेदनं विधाय तुष्टिदायकम् रहस्यवेदनं विधाय तुष्टिदायकम् रसानुभूतिरेव येन जायते ध्रुवम् रसानुभूतिरेव येन जायते ध्रुवम् रसानुभूतिरेव येन जायते ध्रुवम् रसानुभूतिरेव येन जायते ध्रुवम् आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम् 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 समयनिमित्तात् गीतं वयम् अत्रैव स्थगयामः। एका सूचना अस्ति, आगामी सम्भाषण वर्गस्य फलकं तत्र लिखितमस्ति, तेन रजिस्ट्रेट् तथा च एतत् स्वगणः भवति तत्र प्रसारं कुर्वन्तु। તમારા જે વોટ્સઅપ વગેરે ઘણો હોય, તમારા શિક્ષક મિત્રોના જે ગ્રુપ હોય અને વિદ્યાર્થીઓના જે ગ્રુપ હોય એમાં આ વસ્તુ તમે ફોરવર્ડ કરો, આપને અનુકૂળ હોય તો આપણ પણ પધારો અને પ્રેરણા આપો। શિક્ષક તરીકે આપણું આ જ કામ છે કે સંસ્કૃત સાથે વધુમાં વધુ લોકોને આપણે જોડીએ। તો આપ સર્વેને વિનંતી છે કે આ નંબર આપ ઝડપથી નોંધી લેશો। હા, નિઃશુલ્ક વર્ગ છે, એમાં કોઈ શુલ્ક નથી, બસ આપણે આપનો સમય જ આપવાનો છે। ચાલો, अस्तु। अनंतर मंत्र भविष्य अध्यक्षाः सन्ति प्रायः 40 महोदयः अस्मिन् कार्ये संलग्नाः महोदयः कुर्वन् अस्ति। तेषां प्रेरणया इतः परं वयं जीवने संस्कृतस्य कृते किं कर्तुं शक्नुमः तत् ज्ञातुं ते अस्माकं मार्गदर्शनं करिष्यति। अहं जयशङ्कर रावत् महोदयान् निवेदयामि, कृपया भवतां वधूभिः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। धन्यवादः। मान्यवरः नंदकिशोरजी, श्रीमान डॉक्टर साहेब, अत्रत्य प्रधानाचार्य श्रीमान राणी साहेब, अस्माकं बोर्ड इत्यस्य अधिकारी श्री कुलकी भाई, अन्ये सर्वे संस्कृत मित्राणि भगिन्यः रात्रश्च। पूर्वं प्रश्नान् पृच्छामि। अस्मासु यस्य मुख्यविषयः संस्कृतमस्ति, पुनः एकम्, अस्मासु यस्य मुख्यविषयः संस्कृतमस्ति ते कृपया
दक्षिणहस्तं उपरि कुर्वन्ति। अस्तु, मुख्यविषय संस्कृतं नास्ति, अन्य कोऽपि विषयः तादृशः एकः वर्तते। अस्तु, धन्यवादः। परन्तु वयं सर्वे संस्कृत मुख्य विषय नास्ति चेदपि वयं सर्वे संस्कृत शिक्षकाः स्मः, तत्तु निश्चितं। तत्तु निश्चितमस्ति। वर्गखण्डं गत्वा वयं संस्कृतं पाठयामः। अतः मुख्य विषयः अस्ति वा नास्ति सोऽपि विषयः सामान्यतया अत्र न भवति। सर्वेषाम् अस्ति संस्कृतं। सर्वेषाम् अर्थात् केवलं संस्कृतं पाठयति तेषां केवलं न, सम्पूर्णसमाजस्य विषयः। अतः संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र, एषा उक्तिः स्मरणे भवतु। संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र। अस्तु, अन्ये एकं अस्मासु पूर्वं कदापि संस्कृतसम्भाषणं पठितवन्तः वा? अस्मासु कोऽपि वा कापि पूर्वं यदा कदा संस्कृतसम्भाषणम् अहं पठितवान्, अहं पठितवती, एतादृशाः अस्मासु सन्ति वा? तर्हि हस्तं उपरि। कृपया भवतः परिचयं वदतु। मम नाम त्रिवेदी राहुलः। अहं ब्रह्मर्ष संस्कृत महाविद्यालयतः शास्त्रीय शिक्षाशास्त्रे प्रथमा मध्यम इत्यादि सम्पूर्णशिक्षा प्रयतितं। तस्मिन् विद्यालये एव मया संस्कृतभारतीतः आयोजितायाम् एकस्यां कार्यशालायां तत्र संस्कृतस्य अध्ययनं कृतं वर्तते। उत्तमं, बहु सम्यक्। कति वर्षाणि पूर्वं? बहुवर्षाणि पूर्वं, 10 वर्षाणि पूर्वं। 10 वर्षाणि पूर्वं। तथा पठनसमये आसीत् तदा प्रारम्भे एव कदाचित्। एकः तु अस्ति, सोऽपि आनन्दस्य विषयः। पुनश्च सः अपि पाठशालायाः छात्रः। अतः एवं न चिन्तनीयं, पाठशालायां ये पठन्ति ते एव सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति, एवमपि नास्ति। अहं तथापि पाठशालां गतवान् नास्मि। अहं मन्ये कर्तर् महोदय अपि कदापि पाठशालां गतवान् न। पाठशाला द्रष्टा, परन्तु पाठशालां तत्र गत्वा पठनम् इत्यादि न। यथा हिमांशुभाई पठितवान्, नाम किम् उक्तं? राहुल भाई पठितवान् अस्ति। अनन्तरं तत्रैव पाठयति। एतादृशः अस्माकं बोर्ड उपाध्यक्षः अपि अत्र विराजमानाः सन्ति। तत्रैव पाठयति पाठशालायामेव। अस्तु, तृतीयः प्रश्नः पुनः प्रधानमध्ये। एषः इदानीं राहुलभाई संस्कृतेन परिचयं दत्तवान्, उक्तवान् अस्ति। भवतां मनसि आगतं एषः तु पाठशालायां पठितवान् अस्ति, अतः। अस्तु, पाठशालायां पठितवान्, अर्थात् पठनस्य आरम्भः अभवत्। तत्पूर्वं संस्कृतसम्भाषणस्य स्पर्शं तस्य अभवत्। तत्पूर्वम् अभवत्, अर्थात् पठनस्य आरम्भकालः तदा। अनन्तरं पाठशालायाः शिक्षणम् इत्यादि पुनः ब्रह्मश्री उत्तमविद्यालयः अस्माकं गुजराते अस्ति, तत्सर्वमस्ति, अतः वक्तुं शक्नोति। परन्तु अस्माकं मनसि एषा भावना आगच्छति वा? अहमपि कानिचन वाक्यानि संस्कृतेन वक्तुं पारयामि वा? मयापि एतादृशः प्रयत्नः करणीयः। मम मुखे अपि किञ्चित् संस्कृतं भवतु, एवं मनसि आगच्छति वा? એવું મનમાં થાય છે, આવે છે, વિચાર આવે છે? સંસ્કૃત શિક્ષક, સંસ્કૃત શિક્ષકस्य પરિચયः કः? આપણે બહાર જઈએ સમાજમાં
તો સંસ્કૃત શિક્ષક મને તો શરમ આવતી હતી, હું બહુ સ્પષ્ટ છું. હું તમારી જેમ સંસ્કૃતનો શિક્ષક છું. હતો બિલકુલ. પણ મને એવું થતું કોલેજમાં ભણવા ગયો ત્યારે એવું જ થતું હતું કે આ આપણે શું પણ ભણીએ છીએ, આવું કેવું આવતું કે આવી બોલી જાય ને પાછું પુસ્તક હોય એ વાંચે પછી એનો અનુવાદ પાછો એમાં ને એમાં જોયો પુસ્તકમાં. એટલે અમુક જગ્યાએ જઈને વારાણસીમાં કે અમુક એવી પાઠશાળાઓમાં અમુકમાં જઈને ભણેલા અને પછી પ્રોફેસર થયેલા એવું આની વાત જ અલગ. પણ ગુજરાતી માધ્યમમાં મારા તમારી જેમ બધા ભણીને આવ્યા ને એ બધા પ્રોફેસરો થયા, આપણે બધા શિક્ષકો થયા, એ જે થયા એ થયા. અને આપણને જેમને જેવું ભણાવ્યું એવું આપણે વર્ગખંડમાં બેન આપણે એવું ભણાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ જેમ સાહેબે અત્યારે વાત કરી વાડે સાહેબે કે આપણે આપણામાં પરિવર્તન લાવવું પડશે. હવે બાપ દાદાના દોષો ને આમ હતું તેમ હતું એટલે આપણે ગુલામી ભોગવવી પડી. એ વખતે સંગઠન શું કહેવાય એમને કંઈ ખબર પડી નહીં. રાજા મહારાજાઓ જગત કાર્યા, નામ કરતા રહ્યા, તે કરતા રહ્યા. હવે એમનું રેકોર્ડ ક્યાં સુધી ચાલુ રાખવાનું? અભવત અભવત ઇદાની પરંતુ अस्माभिः इदानीं नूतनतया चिन्तनस्य आरम्भः करणीयः अस्ति. આપણે આજે જોઈ રહ્યા છીએ, હું તો એમ કહીશ મારી સાથે આપ લગભગ સહમત હશો, નહીં સહમત એવું માનતો નથી, એટલી મને શ્રદ્ધા છે કે ભારત છે ને ભારત એમાં ધીરે ધીરે કંઈક વિશિષ્ટ પ્રકારના પરિવર્તનની શરૂઆત થઈ છે એવું આપણને લાગે છે, એવું અનુભવાય છે ખરું? સરકાર ભાજપની ને આ ને એની વાત નથી હોય એના કારણે નથી કહેતો, એ ભૂલી જઈએ. પણ આંતરિક જે સત્વ છે ભારતस्य આંતરિકं यत् सत्त्वमस्ति आन्तरिकं तेज अस्ति तद् शनैः शनैः बहिर्इदानीम् आगच्छति. દરેક ક્ષેત્રનો તમે વિચાર કરો, દરેક ક્ષેત્રની તો કંઈક ને કંઈક એવું પરિવર્તન આવી રહ્યું છે કે જેમાં ભારત અગ્રેસર થઈ રહ્યું છે. હવે ભારત અગ્રેસર થઈ રહ્યું છે એમાં મારું શું પ્રદાન? આમ વિચારવા જેવું છે કે ભારત અગ્રેસર થઈ રહ્યું છે એમાં મારું શું પ્રદાન એ આપણે વિચારવું. પછી પેલા જેવું વિચારવું નહીં કે ભાઈ હવે હજમાં હું દૂધનો ખોટો નહીં નાખું તો એમાં શું ફેર પડી જવાનું છે? કઈ ફેર પડી જવાનું? પછી જ્યારે ખબર પડે ત્યારે સવારે પાણીનો લોટ પીલો હોય કેમ બધાએ ચાલી ચાલતી. એટલે આ સ્થિતિ આવે. એમાંથી હવે આપણે બહાર નીકળવાની જરૂર છે. અને એમાંય આપણે શિક્ષક સમાજ, શિક્ષક કેટલીક બાબતો પેપરમાં આવે ને ત્યારે આપણને અંદર ટકારી વાપરી એવું થઈ જાય, એવી વેદનાઓ થાય. એવા શિક્ષકોના ચરિત્ર, શિક્ષકોની એવા પ્રકારની વાતો, એવા પ્રકારના વિચારો, અને જેમ સાહેબે કીધું ને ગણતરી જ કરવાની વાત બધી કરો. અરે બહુ ભગવાનને કૃપા સમજો ભગવાનની. બાકી જે શ્રમિક લોકો છે એની સ્થિતિ જોઈએ અને આપણે આપણી જાતને વિચારવાનું. હું તો એમ કહું કે હું શિક્ષક થયો તે વળી સારું થયું, નહીંતર મને કોઈ ખેતરમાં દાડીએ ન હોય. કારણ કે આ આશાવી શું કરી હતી, આશાવી શું કરી હતી ખેતરમાં? આ ગાડી હલાવી કેવી છે? દરેક વખતે આપણે વિચાર કરીએ, શ્રદ્ધાપૂર્વક વિચાર કરીએ, ભગવાનને સાક્ષી રાખીને વિચાર કરીએ. સાક્ષી ભાવની વાત છે ને આ બાબત છે શિક્ષક. તો સંસ્કૃતને આપણે વર્ગખંડમાં લઈ જવું છે, લઈ જવું જોઈશે. ના એ તો બધું ઠીક છે, જોઈશે જોઈશે ના એ દંડાવાળી વાત ને આમ સાહેબે હમણાં કીધું ને નહીં તો પછી આમ ઠીક નથી આપતા. અને એમાં સંસ્કૃત શિક્ષક માટે તો નથી જ બિલકુલ. આપણે ઈશ્વરની સાક્ષીએ શ્રદ્ધાપૂર્વક આનો વિચાર કરીએ. અને એમ થાય કે હવે આ ઉંમરે હવે નાના હોય એને હમણાં બધી વાતો આવી ને કે ભાઈ શ્રવણ પહેલું કૌશલ્ય, પછી ભાષણ, પછી પઠન, લેખન, એ બધું તો બરાબર છે. પણ
એવું છે કંઈક હોત તો અમને કંઈક શીખાવો એવું. હવે આ પાકા ગળે કાકા ક્યાં ચડાવવા? હમણાં એક અમારા મિત્ર હતા કે હા દાદાને અમારા બેઠા છે ને મિત્ર. આપનું નામ કે છે? મારું નામ પંકજ સુથારે. પંકજભાઈ. હરિદાની મોહમ્મદની નિવૃત્તિ કાલા માસ 12 પૂરો 2 મહિના બાકી છે, છતાંય આજે હાજર રહ્યા છે. મને એટલે હું એમ કહું છતાંય હાજર રહ્યા છે કે ડીઓનો પરિપત્ર થયો છે ને મારે હાજર રહેવું પડે એટલે હાજર નહીં રહ્યા હોય. સંસ્કૃતનો શિક્ષક એટલે હાજર ન હોય. સંસ્કૃત માટે થઈને સેકન્ડરી હાયર સેકન્ડરી વિદ્યાલયોમાં સંસ્કૃતનો કોઈ વર્કશોપ થયો, સંસ્કૃત માટેની કોઈ તાલીમ થઈ, તાલીમ યોજાઈ એવું છે ખરું? પંકજભાઈ તમે તો સૌથી સિનિયર દેખાવ છો, ત્યાં 2 મહિના બાકી છે. તમે મને કહો તમે એવી કઈ તાલીમ લીધી સંસ્કૃત માટેની? કોઈ નથી. સંસ્કૃત માટેની નથી લીધી. નહીં નહીં. કેટલા વર્ષની નોકરી પૂર્ણ થશે? 25. 25 વર્ષની નોકરી પૂરી. સારું. મેં 36 વર્ષ નોકરી કરી માધ્યમિક શાળામાં. 36 વર્ષ. 5 વર્ષ થઈ ગયા નિવૃત્તિ. તમે ન લીધી, મેં ક્યાંથી લીધી? મેં નથી. સ્પષ્ટ વાત છે ને? મેં ક્યારે કોઈ તાલીમ નહીં, કંઈક નહીં. રગસી બેઠું હાલ્યું કે હાલ્યું નિવૃત્ત થઈ ગયો, પેન્શન મળે અત્યારે, એ જલસો. તમને આ બધું ખાવાનું મળવાનું છે, બરાબર છે. અમુક નથી મળવાનું એવું છે કે અમુક નથી મળવાનું એવું છે, પણ એ બધું ચાલી રહ્યું છે તમારી લડતો આંદોલનો, અને કરતા રહેવાનું તો બધું ઠીક છે. આપણે કરવું જોઈએ, એ દિશામાં જવું જોઈએ, જતો અને સફળતા મળશે, ભગવાન કરશે. ચાલે છે દિશામાં બધું તો બરાબર છે. પણ કહેવાનો મતલબ કે હું શિક્ષક તરીકે નિવૃત્ત થયો, મારા મનમાં મારી નજર સામે કોણ આવે તો મને સીધા દેખાય તો કે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકના શિક્ષક. સંસ્કૃતના શિક્ષકો કે કશું જ નહીં, કંઈ જ નહીં. હું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હતો. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મારી રીતે જે પ્રયત્નો કરવા પડે ને બધા કરતો રહ્યો. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીનું માથું ખાતો હતો, શૈક્ષણિક કરતો હતો. પણ એમની મર્યાદા અને સંસ્કૃત માટે મર્યાદા ક્યાંય હોય નહીં, સંસ્કૃત માટે હારી જાય. કારણ કે સંસ્કૃત તો શું હોય? આ માનસિકતા હોય છે, બધાની માનસિકતા હોય છે, એવું નથી. અધિકારીઓની માનસિકતા હોય છે નહીં, છે જ સ્પષ્ટ છે. એમાં કંઈ મારે ક્યાં કોઈને શરમાવું, મારે કંઈ ફીલ રાખવાનું જરૂર છે. પણ સંસ્કૃત બોર્ડ તરીકે હવે જ્યારે મારે વિચાર કરવાનો આવ્યો છે ત્યારે મને એમ થયું કે માધ્યમિક શિક્ષકો માટે કંઈક ને કંઈક કામ શરૂ થવું જોઈએ, અને એટલે આ વર્કશોપનું આયોજન થઈ છે. 33 જિલ્લાઓમાં આ પ્રકારે 3 કલાકના વર્કશોપ થવાના છે. આ વર્કશોપનું એક માત્ર ને માત્ર હેતુ છે આપણા શિક્ષકો, વિશેષ કરીને સંસ્કૃત શિક્ષકો, સંસ્કૃતિની જવાબદારી લઈને બેઠેલા શિક્ષકો, નૈતિક મૂલ્યોની જવાબદારી લઈને બેઠેલા શિક્ષકો. કારણ કે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ નૈતિક શિક્ષણની આ બધી બાબતો છે એ તો સંસ્કૃતમાં છે, અને એમાં અમારા સુભાષિતો જોઈ લો, એક સુભાષિત ઉપાડો. શું નથી એમાં? માનવતાની એક બાબત. માનવને માનવ તરફ હું માનવી બનતો બહુ. ઉમાશંકર જોશીનું છે પ્રખ્યાત, હું માણસ થાવતો ઘણું. તો એ માણસ થાવતો ઘણું એ માટેનું જે કંઈ પણ છે ને, જે બધું છે એ અમારા સુભાષિતોમાં છે, અમારા સંસ્કૃતમાં, સંસ્કૃત વાંગણીમાં છે. એવા એ બધું લઈ જવા વાળા આપણે બનવું. એટલે સંસ્કૃત ફક્ત ભાષા પૂરતું મર્યાદિત નથી. સંસ્કૃત છે એ સંસ્કાર લઈ જાય છે, સંસ્કૃત છે એ સંસ્કૃતિ લઈ જાય છે, અને એના વાહકો આપણે છીએ. તો એ દ્રષ્ટિએ આપણે વિચાર કરીએ. અને ભલે મોટી ઉંમર થઈ ગઈ હોય તો શું વાંધો, કાકા ઘરે કાકા ચડાવવાના. અમારા દત્તર સાહેબ જેવા ચડાવ્યા, અને વળી પાછા ડાયરેક્ટમાં નામાં તેમાં જવાબ દો નામ
તેમ ક્યાંક સંસ્કૃત છૂટી જતું હોય, થોડું પાછું આવી જતું હોય, ભલે અમે ફરાને ક્યાંક કરી આવીએ, અત્યારે એનો બોર્ડ સામે થઈ આવ્યા અધિકારી તરીકે. 2 ગ્રેડના 4 છે અને આ વધારાનું આવ્યું. તો એમાં એ કામ કરે છે. સંસ્કૃત બોલવા આપણે પ્રયત્ન તમારી સામે કર્યો છે. શુદ્ધિ આપણે છોડી દઈએ. અને એ તો ભાષા છે તો એ તો રહેવાનું જ. આપણે ગુજરાતી બહુ સારી શુદ્ધ બોલી રહી છે એવું કે માનવાને કારણ નહીં. એ બિલકુલ સાચી વાત છે. તો સંસ્કૃતને આપણે એ રીતે લઈ જઈએ વર્ગખંડમાં. હવે વર્ગખંડમાં લઈ જવું હોય તો બરાબર આપણે પેલી 2-4 મિનિટ સંસ્કૃતમાં ન બોલીએ એવું તો કંઈક શરૂ કરીએ. પછી જેમ આપણો આત્મવિશ્વાસ વધે અને આપણને લાગે કે હવે 2 ના 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ બોલી શકાય તો એવું બોલીએ. પૂરી 35 મિનિટનો પીરિયડ આપણી પાસે હોય, પૂરી 35 મિનિટ નથી બોલાતું તો નથી થતું કંઈ નહીં. 10 મિનિટ તો શરૂઆત કરીએ. 2-3 મિનિટથી શરૂ કરીને 10 મિનિટ સુધી આપણે કેવી રીતે જઈ શકીએ? તો એ વિચાર કરવો પડે અને એ જવા માટે સંસ્કૃત સંભાષણ શીખવવું જ પડે. સંભાષણ શીખવું પડે. તો સંસ્કૃત ભારતીના પ્રયોગમાં વર્ગ છે ધ્યાનમાં તો એ તો ગાંધીનગરના લોકો માટે છે ને સૂચના જેટલા છે એ આવી શકે છે. એ સિવાય આપણા શિક્ષકો માટે સંસ્કૃત બોર્ડની આ કલ્પના છે કે આવા વર્ગો પછી શિક્ષકોની ચોક્કસ માનસિકતા બનશે. શિક્ષકોને એ લાગણીને ભાવ ઉભો થશે કે અમે પણ સંસ્કૃત સંભાષણ શીખીએ. તો સંસ્કૃત સંભાષણ શીખવા માટેનો હવે પછીનો દોર એ આપણે શરૂ કરીશું. મને એવું લાગે છે કે આમાં તમારે પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર નથી. આટલું કીધારો છે કે આમાં કેટલાને સંસ્કૃત સંભાષણ શીખવાની ઈચ્છા છે એ પ્રશ્ન જ હોવાનું અસ્થાયી છે. બીજું થોડું પીપીટીમાં બરાબર જોઈએ એટલે આપણને ધ્યાનમાં લઘુ કરી બતાવે આપણી આ સ્થિતિ છે અત્યારે. अस्माकम् एषा स्थितिः अस्ति. मुखे तालः अस्ति. वयं संस्कृतं न जानीमः एवं नास्ति. वयं वर्गखण्डं गत्वा संस्कृतं पाठयामः चेत् संस्कृतं तु अस्ति एव, परन्तु मुखे नास्ति. मुखे तालः अस्ति. तर्हि एषा एव एका कुञ्चिका अस्ति. तत्र कुञ्चिका एका एव अस्ति. मुखोद्घाटनं करणीयमस्ति, कालोद्घाटनं करणीयमस्ति. तर्हि संस्कृतसम्भाषणं परमावश्यकम्. तेन विना न चलति. अस्तु, इदानीमेव अस्माभिः उक्तं किं पूर्वं भवति श्रवणं तत्र किञ्चित् पाठभवति. करणं तत्र अस्ति. श्रवणं, द्वितीयसोपानं भाषणं, तृतीयसोपानं पठनं, अन्तिमे लेखनं भवति. तर्हि भाषापर्यन्तं वयं गन्तुं शक्नुमः. विषयेण भाषा अस्माभिः भाषा पाठनीया अस्ति. महोदयेन इदानीम् उक्तम् આપણે વિષયો બધા ભણ્યા. વિષયો હું એમ જ ભણ્યો છું એટલે આ બાબત છે. ભાષા સુધી આપણે જવાનું છે તો આ ક્રમ છે, આ સોપાન છે. એ રીતે જઈએ તો ઉર્ધ્વ ગતિ, પણ આપણે આપણી અધોગતિ કરી નાખી છે. લેખનથી શરૂઆત કરી जो अधोगति लेखनता अस्माभिः आरम्भः कृतः. अतः इदानीं संस्कृतभाषायाः अधोगतिः, परन्तु पुनः अधोगतिः अस्माभिः चिन्तनीया अस्ति, करणीया अस्ति, आनेतव्या अस्ति चेत् एतेन क्रमेण अस्माभिः गन्तव्यं. वर्गखण्डं गत्वा अस्माकं पुरतः ये भगवत्स्वरूपा ये बालकाः सन्ति तेभ्यः अस्माभिः संस्कृतं श्रावणीयम्. पश्यतु, प्रारम्भे वयमपि जानीमः केवलं दृष्टान्तमस्ति. द्विचक्रिका चालने बहुवारं पतनं भवति. अन्ततो गत्वा तत् स्थिरताम् आगच्छति. सम्यक् वयं चालयितुं शक्नुमः, एतत् सर्वम् आगच्छति. तथैव अस्ति. द्विचक्रिका चालनस्य अभ्याससमये पतनं स्वाभाविकं. पतनभयेन कोऽपि अभ्यासं न परित्यजति. पડીએ વાગીએ છોડાયું આ થયું પછી તો આપણે તો હવે બધું આવ્યું કે પેલી મમ્મી આપણે તો બા હતી.
મમ્મી એટલે પેલું ટ્યુબ લઈ આવે, બા કરે તે કરે. હવે બા હતી એટલે બા તો આમ ઢોલ લઈને આમ લગાડી દે. આપણો એ સમય હતો અમારો. કેટલાક નો હશે, આપણે ગામડામાંથી આવેલા તો આ જ સમય હોય. એની વિશેષતા છે ગામડા. સીધી ધરતીમાં એ જ બતાડી દે, આ લગાડી દે, પૂરું થઈ ગયું. પણ અભ્યાસ છોડી નહીં દેવો, સતત અભ્યાસ. નેક્સ્ટ. અને બીજી રીતે આપણે કહીએ તો અમારા જે કંઈ કેટલાક મિત્રો હોય એમ કે અમે તો ભાઈ બધું જાણીએ છીએ, અમને ખબર છે, અમને બધા રૂપો આવડે છે, અમને આ આવડે છે, અમને તે આવડે છે, બધું બોલી જઈએ, બધું કહીએ. તો એના કારણે સંસ્કૃત આવડી જવાનું નથી. વ્યાકરણ જ્ઞાન બહુ સારું હોય. ઘણા એવા વિદ્વાનો અને પ્રોફેસરો હોય છે, શિક્ષકો એવા હોય છે, એનું આ બધું જ્ઞાન ઘણી વાર બહુ સારું હોય છે. પણ સારું જ્ઞાન હોવાથી મુખે સંસ્કૃતમ એવમ ભવિતું ન હતી. અને આપણે પછી કહીએ કે આ ભાગો બધા છે એટલે બધું હું જાણું છું, મને ખબર છે, પણ એના આ હેન્ડલ કહેવાય ને, આ બ્રેક છે ને, આ એક્સિલેટર છે ને, આ ગિયર છે, અને આમ કરવાનું, આમ કરવામાં તો આમ જતી રહે ગાડી, કંઈ ખબર ન રહે ક્યાં જાય. પણ આ બધા ભાગો, ભાષાના ભાગો જાણવાથી અથવા શીખી લેવાથી કાર્ય ન આવે. તો બેસવું પડે સીટ ઉપર, અને બેઠા પછી ગિયર કેવી રીતે પાડવો, ક્યાં ધ્યાન રાખવું, કેવી રીતે શું કરવું, આ બધું જ. અને એમ કરતાં કરતાં આપણને ધીરે ધીરે કાર આવડે છે, ગાડી આવડે છે, શીખી શકીએ છીએ. તો બેસવું પડે, કરવા માટે કૂદકો મારવો પડે, છપછપિયા કરવા પડે, પાણી થોડું પીએ જવું પડે ને બધું થાય તો તરતા આવડે. એમના કરવાના પુસ્તકો વાંચવાથી કંઈ નહીં આવડે. ભાષાના પુસ્તકો અને ભાષા વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ ઘણું બધું વાંચીએ, બધું મેળવી લઈએ, એ ભાષા નહીં આવડે. એટલે તો આવું સરસ વિદ્યાલયો પણ પ્રયોગો આ જ કરે છે શરૂઆતથી, સંભાષણ શીખવાના પ્રયોગો. તો એ દ્રષ્ટિએ આપણે વિચાર કરવાનો. સામાન્ય રીતે આજે બધે જોઈએ છે, આ એક પરિસ્થિતિ છે. નાના મોટા ગમે તે કાર્યક્રમો હોય, આજનો જ કાર્યક્રમ આપણે વિચારી લઈએ. સંસ્કૃત બોર્ડ દ્વારા એતत् कार्यक्रम अस्ति. अत्र वयं सर्वे गुजरातीमेव वदामः चेत् ભલે અમે બધા થોડું થોડું સાથે ગુજરાતી બોલીએ છીએ, પણ એવું ન લાગે એટલા માટે થઈ જાય. પણ વાસ્તવિક શું હોવું જોઈએ? અરે સંસ્કૃત બોર્ડ, સંસ્કૃતના શિક્ષકો, સંસ્કૃતનો કાર્યક્રમ, સંસ્કૃતની વર્કશોપ, એકે વાક્ય ગુજરાતી શું કરવા બોલવું જોઈએ? કિમર્થમ? સર્વમપી સંસ્કૃતિનો ચાલિતું ન શકું. પણ આજે આ સ્થિતિ છે. સંસ્કૃતોત્સવ, સ્વાગતમ, બોર્ડ કદાચ બહુ તો સંસ્કૃતમાં લખાઈ ગયા હોય, પણ અંદર જઈએ તો શું સંસ્કૃતેના બધું નતું, સંસ્કૃત વિષયે અંદર બધું સંસ્કૃત વિષય જ બધું ચાલતું હોય. મહાકવિઓની બધી વાતો, કેટલું બધું આ ચાલતું હોય, તુલનાત્મક અધ્યયનો ચાલતા હોય. ભાષા કઈ હોય ત્યાં પ્રાદેશિક ભાષા જોઈ. બહુ વિરલતયા સંસ્કૃત માધ્યમેન એતાદૃશः કાર્યક્રમः ચલन्ति. अन्यथा सामान्य ત્યાં પ્રાદેશિક ભાષા શું કેવળ સર્વત્ર વ્યવહાર ભવતિ કાર્યક્રમેષ્વપि. एकस्य यानस्य कदापि दुर्घटना न अभवत्. किमर्थं? यतः तद् यानं कदापि मार्गे न गतवत्. કારના શોરૂમમાં જઈએ અને શોરૂમમાં તો કાર હોય જ, પણ એ બધી સારી જોઈ અને પેલો કે આની ક્યારેય દુર્ઘટના કંઈ થઈ જ નથી, પણ તમને બહાર ગાડી ક્યાંથી થાય? અંદર શોરૂમમાં જ છે. બહાર કાઢી હોય ને પછી કોઈ લઈ ગયું હોય ને પછી થાય જ ખબર પડે. એટલે એ સ્થિતિ આપણી છે અત્યારે. આપણે બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. દુર્ઘટના તો થવી જોઈએ, થાય તો જ કાર આવડવાની છે. એટલે ભાષા દોષ, શુદ્ધિ અશુદ્ધિ એવું બધું રહેવાનું. આપણે પણ શરૂઆતમાં માતા પાસેથી ભાષા આવી તો પહેલાં ભાષા એવી જ હતી આપણી. આપણા બાળકોની એ ભાષા કાલી ઘેરી જ હોય, અને એમાં એ લિંગનું જ્ઞાન હોતું નથી, બધું મિશ્રણ થઈ જાય, થતું હોય છે. તો એ તો રહેવાનું. પણ ધીરે ધીરે સમજાતું જાય છે. એને સમજાવવાની જરૂર નથી.
કે આને પુલ્લિંગ કહેવાય, આ સ્ત્રીલિંગ છે, આ નપુંસકલિંગ છે, આ ભૂતકાળ છે, આ ભવિષ્યકાળ છે, આ વર્તમાનકાળ છે, એક વચન છે, દ્વિવચન છે, બહુવચન છે, આવું કંઈ આપણે એને શીખવાડવાની જરૂર નથી પડતી. એ સાંભળતો એની મેળે એની ભાષા શુદ્ધિ થતી જતી હોય છે. તો એ રીતે આપણે દિશામાં પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને એટલે ભાષાને પકડી નહીં રાખતા કે હું એક કાળ હતો એવો પંડિત યુગોનો કે સંસ્કૃતમાં બોલવાનું એટલે વિદ્વત્તાપૂર્ણ બોલવાનું, અને સામાન્ય રીતે કર્તરી કર્મણી ને આ બધા પ્રયોગો બધા આપણને ખબર જ છે. તો પંડિતોની ભાષા તો પછી કર્તરી પ્રધાન ને કર્મણી પ્રધાન એવી રીતે જ બોલે બધું, એટલે આપણને અઘરું લાગે ને એટલું લાગે. તો એવી ભાષાને શું કરવાનું, આપણે એટલી બધી અઘરી કરવાની જરૂર છે. અને પ્રાચીન કાળમાં પણ આ બોલચાલની ભાષા હતી. બોલચાલની ભાષાનો અર્થ શું થયો? વ્યવહારિક ભાષા હતી. વ્યવહારિક ભાષાનો અર્થ શું થયો? સહજ ભાષા હતી. સહજ એ પ્રકારની ભાષા અહીંયા હું બોલું તો સંસ્કૃતમાં બધા જે કે થોડું ઘણું જે બોલ્યા તો ન સમજાય એવું કંઈ નહીં હોય, કારણ કે અમે એવો કર્મણી પ્રયોગ કંઈક અમે વાક્યોમાં કર્યા જ નથી. અમે કર્તરી પ્રયોગમાં જ બોલ્યા, અને જે સામાન્ય રીતે બધી ભાષાઓમાં છે, ગુજરાતીમાં પણ આપણે જોઈએ તો. અને બાકી વાત કરીએ કે દરેક આપણી પ્રાદેશિક બધી ભાષાઓ, અને એટલે તમે જુઓ તો બીજી ભાષાઓનો વિરોધ છે, પણ સંસ્કૃતનો આખા ભારતમાં ક્યાંય વિરોધ નથી. દક્ષિણમાં જઈએ તો તત્ર હિન્દી ભાષાયા મહાન વિરોધः अस्ति. रिक्षा चालक अपि वयं किमपि पृच्छामः तत्र वयं तु किमपि न जानीमः, हिंदी भाषाया किं प्रश्नं पृच्छामः चेत् उत्तरं न ददाति. किमर्थं? हिंदी भाषाया विरोधः. जानन्ति चेदपि उत्तरं न. तादृशी स्थितिः तत्र अस्ति, परन्तु संस्कृतम् एषा स्थितिः न भवति. अतः सरलसंस्कृतमाध्यमेन अस्माभिः गन्तव्यमस्ति. किं भवन्तः द्विवचनं त्यक्तवन्तः? वयं द्विवचनं न त्यक्तवन्तः, द्वितीयस्त्रे पाठयामः एव, परन्तु भवन्तः वचनत्रयमपि त्यक्तवन्तः खलु. સામાન્ય રીતે સંભાષણ જે પ્રકારે ભણાવવામાં આવે છે ત્યાં આપણે પ્રાદેશિક ભાષાને અનુસરીએ છીએ. પ્રાદેશિક ભાષામાં વચન બે જ છે, એક વચન ને બહુવચન. આપણી ભાષામાં દ્વિવચન નથી. સંસ્કૃતની ભાષાની જે વિશેષતા છે કે એમાં દ્વિવચન છે. તો સંભાષણના આંદોલનના સમયમાં અથવા સંભાષણ આપ પણ શીખવાના સમયમાં કેટલાક વિદ્વાનોને આ પ્રકારની ટીકા હોય કે તમે આ બધું શું દ્વિવચનનો ઉપયોગ જ નથી કરતા. વાસ્તવિકતા એવું નથી. દ્વિવચનનો છોડી નથી દેવાનું, તો પાણીની પદ્ધતિ છે. પાણીની પદ્ધતિ આપણે છોડી દેવાની જ નથી. સરળ સંસ્કૃતનો અર્થ છે પાણીનીના જે વ્યાકરણના નિયમો છે એ વ્યાકરણના નિયમોને આધારિત જ છે સરળ સંસ્કૃત છે એ આપણે લઈ જવાનું છે. પૂર્વમાં પણ હતું, વ્યવહારમાં હતું, સાહિત્યમાં પણ હતું. એ પ્રકારનું સંસ્કૃત આપણે ફરી લાવવાનું છે અને વ્યવહાર ભાષાની દ્રષ્ટિએ આપણે એ દિશામાં જવાનું છે. અને એટલે પછી જેમ જેમ વિકાસ થશે આપણો ભાષાકીય વિકાસ, પછી દ્વિવચનનો પ્રયોગો શરૂ થશે. એની મેળે આવે છે, એની મેળે, કારણ કે કેટલાક લોકો દ્વિવચનના પ્રયોગો કરતા હોય, સાંભળવામાં આવે, એમ કરતાં કરતાં ધીરે ધીરે આવે છે. અને સામાન્ય રીતે લોકોનો પરિચય ને પછી ધીરે ધીરે એ જ પ્રકારે આવે છે. એટલે દ્વિવચન આપણે છોડી દીધું નથી, પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે આપણે પાઠ્યપુસ્તકોની રચના એ પણ એટલી જ મહત્ત્વની છે. આજે જગતના બધા લોકો અને આપણા ભારતના લોકો પણ હવે રામાયણ ઈચ્છે છે, હવે વેદો તરફ એમને જવું છે. મહાભારત વાસ્તવિક ભગવદ્ ગીતા એમને શીખવું છે. પણ એ ભગવદ્ ગીતાને, રામાયણને સરળ સંસ્કૃત માધ્યમમાં એની જો રચના થઈ હોય, જે શ્લોકો છે જ, એમાં કંઈ પરિવર્તન આપણે કરવાનું નથી, એમાં ક્યાંય પરિવર્તન નહીં. પણ એને સમજાવવાની જે પ્રક્રિયા છે એ પણ સંસ્કૃત માધ્યમમાં જ હોય અને એ પણ સરળ સંસ્કૃતમાં હોય તો સ્વાભાવિક રીતે સંસ્કૃત તરફ જવાની ગતિ એ વધશે. લોકો આવું ઈચ્છે છે, લોકો પણ આવું ઈચ્છે છે, પણ એ પ્રકારની સાહિત્ય રચના, એ પ્રકારના ગ્રંથોની રચના, એ પ્રકારના પાઠ્યપુસ્તકોની રચના જે છે નથી. તો આપણે ધીરે ધીરે આપણી માનસિકતામાં પરિવર્તન, આપણે જેટલી આપણી સજ્જતા સિદ્ધતા જે પ્રકારે થશે એ પ્રકારે એ આગળ એ પ્રકારની સમાજમાંથી જ માગણી આવવાની છે અને આવી રહી છે. તો એ દિશામાં આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. સામાન્ય હવે એક બે ઉદાહરણ આપ્યું સરળ સંસ્કૃતના સંદર્ભમાં.
બેંગ્લોરમાં સંસ્કૃત ભારતીનું કામ શરૂ થયું. હું સંસ્કૃત ભારતીનો જ મૂળ કાર્યકર્તા છું અને સંસ્કૃત ભારતીના વિશેષ પ્રયત્નોના કારણે બોર્ડની રચના વધી થઈ છે. અને એમાં કામ કરતાં કરતાં પછી એમ થયું કે હવે આમને જ કામ આપવું જોઈએ, કરવું જોઈએ. એટલે આ કામમાં હું બોર્ડના જવાબદારીમાં છું. તો એક બહુ સારા ભણેલા ગણેલા વ્યક્તિને રીતે ખૂબ આઈટી ક્ષેત્રના એન્જિનિયરને રીતે એ સંસ્કૃત સંભાષણનો એમને રસ પડ્યો. સંસ્કૃત સંભાષણ શીખવા માટે થઈને એ આવતા અને એ રીતે સંસ્કૃત સંભાષણ ધીરે ધીરે કરતા શીખી ગયા. હવે આઈટી એન્જિનિયરને સંસ્કૃતને શું લેવા દેવા, પણ એને ક્યાંક સાંભળ્યું અને સંસ્કૃત અને એ હોય કે ન હોય લેવા દેવા, પણ છતાંય લેવા દેવા આપણી છે જ, કારણ કે આપણે સંસ્કૃત છૂટી નથી શકવું. મરણનો પ્રસંગ હોય કે મરણનો પ્રસંગ હોય, સંસ્કૃત વિના તો કંઈ આગળ ચાલતું જ નથી. સામાન્ય સત્યનારાયણની કથા હોય તો આપણને ખબર છે કે 2-4 વાક્ય સંસ્કૃતના કંઈ બોલવાનું છે અને બોલવા જોઈએ અને એના ઉપર ચાલવાનું નહીં. સંસ્કૃત બીજા અર્થમાં કહીએ ને તો દરેક ભારતીયોના રક્તમાં ડીએનએમાં છે એમ આપણે કહેવું જોઈએ, કારણ કે આપણા પૂર્વજોની ભાષા હતી ને તો સંસ્કૃત. તો એ સંસ્કૃત સંભાષણ સમ્યક સ અધિત્વાન અનંતરમ સ માર્ગે ગચ્છતિ સ્મ તસ્ય યાનસ્ય કિમપि જાતમ અતઃ સ મધ્યવર્તિત્વં દ્રષ્ટું પંચરસ્તિ અતઃ સ અવતીર્ય તદ્ નિષ્કાસયितुं ચક્ર નિષ્કાસयितुं વેલ નિષ્કાસयितुं પ્રયત્नं કરોति સ્મ તદા એવ અન્ય एतत् सर्वम् अपि योगानुयोगः एव अस्ति. अन्य एकः आगतवान् अनन्तरं सः दृष्टवान् एषः प्रयत्नं करोति तर्हि मया किञ्चित् सहायता अत्र करणीया. अतः सः उक्तवान् धोती जब्बो केस् इत्यादि सर्वमासीत्, भस्म अपि सः आगतवान्. सः आगच्छति तदा एव सः उक्तवान् यस्य यानस्य तद् घटना जाता अतः सः पृष्टवान् संस्कृतेन उक्तवान् महोदय भवान् किमर्थम् आगच्छति, मम सहायतां कर्तुम् इच्छति. सः आश्चर्यचकितः, तस्य महान् आनन्दः. सः पण्डितः आसीत्, संस्कृतस्य विद्वान् आसीत्. श्रुत्वा तस्य तु प्रसन्नता जाता. आमाम् अहं सहायं करोमि. अनन्तरं द्वयोर्मध्ये कार्यमपि प्रचलति, द्वयोर्मध्ये वार्तालापः प्रचलति. तदा केचन जनाः गमनागमनं कुर्वन्ति, ते अपि श्रुतवन्तः एतद् बहु कया भाषया वदति, एतद् संस्कृतेन वदतः. तेषां जिज्ञासा वर्धिता. अनन्तरं केचन जनाः समीपम् आगतवन्तः. महोदय भवन्तः संस्कृतेन वदतः, તમે મને સંસ્કૃતમાં બોલો છો? આમ वयं संस्कृतेन वदामः. अनन्तरं तेषु ये द्रष्टुम् आगताः, संस्कृतं श्रोतुम् आगताः, तेषु एकः उक्तवान् भ्राता भवान् यद् वदति तद् तस्य अवगमनं भवति, तद् अहं तद् ज्ञातुं तद् मम अस्ति, परन्तु महोदय वदति. कः महोदय? पण्डित महोदय. सः वदति तत् किञ्चित् बुद्धौ न गच्छति. संस्कृतमेव आसीत्, परन्तु भाषायाः स्वरूपं द्वयम्. एकं सरलं रूपं, द्वितीयं कठिनं रूपं. कठिनं शनैः आवश्यकता नास्ति. ग्रन्थे साहित्ये तत्सर्वं कठिनमेव भवति, परन्तु सरलतः कठिनं प्रति अस्माभिः गन्तव्यमस्ति. कठिनं प्रति गन्तुमपि पूर्वं सरलम् आवश्यकमस्ति. अतः सरलसम्भाषणम्. अन्तिमे एकमेव लघुदृष्टान्तम्. राम सीता लक्ष्मणः वनवासं गच्छन्ति. अनन्तरम् अग्रे गच्छति तर्हि पृष्ठतः कस्यचित् रोदनस्य रवः आगतः. रामः उक्तवान् लक्ष्मण भवान् पश्यतु कः रोदिति. लक्ष्मणः किञ्चित् पृष्ठे गतवान्. अनन्तरं पश्यति तर्हि भूमौ एकः लघु जन्तु सः रोदनं करोति. तत्र गत्वा लक्ष्मणः पृष्टवान्, अरे भो किमर्थं रोदिति, किं कारणमस्ति?
जन्तु उक्तवान् अहं प्रतिदिनम् एतेन मार्गेण गमनागमनं करोमि। बहवः जनाः इतः गमनागमनं कुर्वन्ति, बहवः मम उपरि पादं स्थापयन्ति, तदा मम वेदना न भवति। अस्ति वेदना तु निश्चयेन भवति, परन्तु तादृशी वेदना अहं न अनुभवामि, तादृशं कष्टम् अहं न अनुभवामि। परन्तु अद्य राम एव मम उपरि पादं स्थापितवान् अस्ति। इदानीं अहं कुत्र गत्वा वदामि, कमं वदामि? एषा स्थितिः संस्कृतस्य अस्ति। अतः अस्माभिः तत्र इदानीं न चिन्तनं करणीयमस्ति। चिन्तनं मम मुखे संस्कृतं भवेत्, अहं वर्गखण्डं संस्कृतं नयामि, मम बालकाः बालिकाः उत्साहेन संस्कृतं पठेयुः, संस्कृतं न त्यजेयुः। इदानीं संस्कृतशिक्षकाः एव सर्प्लस् भवति वा न? बहवः भवन्नपि। कारणं किं? संस्कृतं ते त्यजन्ति। किमर्थं त्यजन्ति? तादृशं वातावरणं नास्ति। तादृशं वातावरणम् अस्माभिः आनेतव्यमस्ति। तदर्थं यत्किमपि परिवर्तनं करणीयमस्ति, मयि परिवर्तनं करणीयमस्ति, अहं करोमि। पाठ्यपुस्तकानाम् अभ्यासपुस्तकानां परिवर्तनं करणीयमस्ति चेत् तत्रापि वयं सहायतां कुर्मः। संस्कृतस्य वर्गखण्डे आनेतव्यमस्ति चेत् तदर्थम् आन्दोलनं करणीयमस्ति चेत् वयम् आन्दोलनमपि कुर्मः, परन्तु संस्कृतम् अग्रे गच्छेत्। संस्कृतम् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्यात्। संस्कृतस्य मार्गदर्शनेन एव भारतस्य मार्गदर्शनं भविष्यति। तदा एव भारतं जगद्गुरुस्थाने विराजमानः भविष्यति। जय राज्य इत्यस्य अध्यक्षा श्रीमन्त जयशंकर महोदया तेषाम् अहं ऋण स्वीकारं करोमि। भूरि भूरि धन्यवादाः। उपाध्यक्षा संस्कृत बोर्ड गुजरात राज्य तादृशा नंदकिशोर मेहता महोदया भवतां विचारे वयम् अनुप्रेरिता महोदया भवतां धन्यवादः। विशेष दायित्वान् डॉक्टर कनुभाई करकर सर महोदया शिक्षणविद तेषाम् अहं ऋण स्वीकारं करोमि। जनपद शिक्षणाधिकारी श्रीमंत व्यवस्थापन निपुणा भरतभाई वडेर महोदया तेषाम् अहं ऋण स्वीकारं करोमि। गजेंद्रभाई जोशी शिक्षणविद वर्य मम प्रेरणास्रोत तस्य अहम् अभिवादनं करोमि। उर्मिलाबेन पटेल वर्या शिक्षण निरीक्षका तासाम् अहम् अभिवादनं करोमि। आचार्य मुकेशभाई जानी महोदया तथा सरदार पटेल विद्यालयस्य सम्पूर्णगणस्य अभिवादनं करोमि, ऋण स्वीकारं करोमि। भवतां सर्वेषाम् अपि हृदयतः ऋण स्वीकारं करोमि। धन्यवादः। अन्येषां सर्वेषां नामी अनामी तां सर्वेषाम् अभिवादनं करोमि। कार्यक्रमस्य सञ्चालनं भवतु एषः अस्माकं निर्णयः। परन्तु आधुनिकविद्यालयेषु तादृशः शिक्षकः संस्कृतेन सञ्चालनं कर्तुं शक्नोति। अस्माभिः अन्वेषणं कर्तुं न प्राप्तं। अन्यथा राहुलमहोदयेन दातव्यं। परन्तु अत्र एषः अस्माकं कार्यकर्ता अतः विमर्शः आगतवान्। अन्यथा इतः परम् अस्मासु एव सर्वे भवन्तु। कार्यक्रमसञ्चालनाय घोषणाय किमपि करणीयमस्ति अस्मासु एव तादृशी चिन्ता करणीयास्ति। राहुलभाई सः भविष्यति। कार्यक्रम संचालक विधानसभा पंड्या ऋण स्वीकारं करोमि। નામ બોલે એમને બદલ જવા